السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جوت نیوز اور میں ہوں ایم ایل عارف ڈیلی نیوز کے ساتھ۔ ناظرین، کیا واقعی حکومت 9 مئی 2023 والی غلطی کرنے جا رہی ہے اور جو 26 نومبر 2024 کو یعنی حکومت کی جانب سے کیا گیا، اور کیا واقعی جو دوسری تنظیمیں کالعدم تنظیمیں ان کے بیانیے کو فوقیت ملی ہے کہ حکومت ناروا سلوک کرتی ہے، ریاست قتل و غارت کرتی ہے اور ریاست کے خلاف تحریکیں چلائی جائیں؟ کیا یہ بات درست ہے جو حامد میر صاحب نے اپنے کالم میں لکھی ہے؟ ایز اٹ از حامد میر صاحب کا میں کالم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور کیا واقعی جیسا کہ حامد میر صاحب نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ وہ غیر مسلح افراد تھے جو اس قافلے میں شریک تھے، لیکن حکومت نے فوٹیجز جاری کی ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، اسکرین پہ چلاؤں گا، جس میں علی امین گنگاپور صاحب ایسے ایسے اشارے کر رہے ہیں اور اس میں اسلحہ بھی دکھایا گیا ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، نون لیگ کے سپورٹر نے کرنا ہے، پاکستان کی 24 کروڑ عوام نے کرنا ہے اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے کرنا ہے۔ آیا کہ یہ واقعی درست آپریشن ہوا یا نہیں؟ کیا اس کے نتائج آنے والے کچھ دنوں میں سنگین نکلیں گے کہ پاکستان کو خدا نخواستہ مزید خطرات کا سامنا کرنا پڑے، یا پھر کوئی ایسی حکمت عملی اپنائی جائے جس سے ملک کا بھی فائدہ ہو اور تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین جو تلخیاں ہیں، جو دوریاں ہیں، ان میں ان کو قریب کیا جانے میں کوئی کردار ادا کیا جا سکے جس سے ملک کا فائدہ ہو۔ آپ کے سامنے ایز اٹ از حامد میر صاحب کا میں آرٹیکل رکھتا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ حامد میر صاحب فرما رہے ہیں کہ 27 نومبر کی شام 8 بجے کے قریب ایک وکیل دوست کا میسج ملا۔ انہوں نے ایک تصویر بھیجی تھی اور بتایا کہ اس شخص کا نام شفیق خان ہے۔ یہ 26 نومبر کو جناح ایونیو اسلام آباد میں فائرنگ میں شہید ہو گیا ہے۔ اس کی ڈیڈ باڈی پمز ہاسپٹل میں پڑی ہے۔ شفیق کا بھائی عتیق ڈیڈ باڈی لینے آیا ہے، لیکن اس سے ڈیڈ باڈی نہیں دی جا رہی۔ وکیل صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ شفیق کی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ شفیق کی تصویر دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ یہ وہی شخص ہے جو 26 نومبر کو سپیر 3 بجے کے قریب جناح ایونیو پر چائنا چوک سے آگے آنسو گیس کی شیلنگ اور فائرنگ کے دوران بار بار مجھے پانی کی بوتل پکڑاتا تھا تاکہ میں پانی کے چھینٹوں سے آنکھوں کی جلن کم کر سکوں۔ میں نے ایک ساتھی سے رابطہ کیا جو آسانی سے پمز میں داخل ہو سکتا تھا۔ اس کو شفیق کی تصویر بھیجی اور پوچھا کہ کیا اس شخص کی ڈیڈ باڈی پمز میں موجود ہے۔ اس نوجوان ساتھی نے تھوڑی ہی دیر میں مجھے شفیق سمیت 3 افراد کی ڈیڈ باڈیز کی ویڈیوز بھجوا دی اور بتایا کہ اس شخص کا پورا نام شفیق خان لنڈ ہے اور یہ ڈیرہ غازی خان سے تحریک انصاف کے احتجاج میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ ساتھی نے بتایا کہ ہاسپٹل میں ڈیڈ باڈی تو موجود ہے، لیکن ہاسپٹل کا عملہ ڈیڈ باڈی کی موجودگی سے انکاری ہے، کیونکہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے دعویٰ کر دیا ہے کہ 26 نومبر کے کریک ڈاؤن میں تحریک انصاف کا کوئی کارکن بھی جان سے نہیں گیا۔ اب یہ حکومت کا موقف ہے، لیکن میں یہاں پر ایک چیز کا اضافہ کروں یا ایک چیز تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس واقعی کوئی فوٹیجز ہیں، کوئی ویڈیوز ہیں، یا آپ کے واقعی کارکنان مارے جا چکے ہیں، شہید کیے جا چکے ہیں، تو آپ بھی جیسے حکومت وقت اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے حوالے سے پوری دنیا کے آگے اپنا موقف بھرپور طریقے سے اور بہتر طریقے سے ویڈیوز کی صورت میں یعنی ثبوت کی صورت میں وہ سامنے لا رہی ہے، آپ بھی ایسے ہی شواہد اکٹھے کر کے آپ بھی حقیقی معنی میں کوئی فیکٹ چیزیں نہیں، حقیقی معنی میں اور جو فیکٹس اینڈ فائنڈنگ ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اعداد و شمار لوگوں کو دکھائیں تاکہ پتہ چل سکے، جیسا کہ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی 2023 والی غلطی وہ 26 نومبر 2024 کو حکومت وقت نے کر دی۔ آگے چلتے ہیں۔ حکومت کے وزراء ایک طرف تو تحریک انصاف کو ڈی چوک سے دم دبا کر بھاگنے کے تانے دے رہے ہیں اور دوسری طرف تحریک انصاف کے شہید کارکنوں کی لاشیں چھپا رہے تھے۔ 27 نومبر کو پمز اور پولی کلینک نے باقاعدہ بیانات جاری کیے اور ان اطلاعات کی تردید کی کہ دونوں ہاسپٹلز میں 26 نومبر کی فائرنگ سے کسی مرنے والے کی لاش موجود ہے۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ ایک طرف پمز کی انتظامیہ سے بیان جاری کروایا گیا کہ ان کے پاس کوئی لاش نہیں، دوسری طرف پمز کی انتظامیہ نے مردان سے تحریک انصاف کے کارکن صدر علی کا 26 نومبر کو رات 8:30 بجے
डेथ सर्टिफिकेट जारी किया, जिसमें मौत की वजह फायरिंग करार दी गई। 26 नवंबर को पोली क्लिनिक ने भी एबटाबाद से तहरीक इंसाफ के कारकुन मुबीन औरंगजेब का डेथ सर्टिफिकेट जारी किया, जिसमें मौत की वजह गन शॉट लिखी गई। इस हॉस्पिटल ने 26 नवंबर को मरी के अनीस शहजाद का डेथ सर्टिफिकेट भी जारी किया, जिसके मुताबिक वो गन शॉट से मारा गया। 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ के इन तीनों कारकुनों के डेथ सर्टिफिकेट जारी करने वाले हॉस्पिटल ने 27 नवंबर को दावा किया कि उनके पास 26 नवंबर की फायरिंग के जख्मी तो आए, लेकिन किसी की मौत वाकई नहीं हुई। तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे कारकुन भी थे जो 26 नवंबर की रात 11 बजे के बाद शुरू होने वाले क्रैकडाउन में मारे गए, लेकिन उनके साथी लाशें उठाकर ले गए। अब ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे कारकुन भी थे जो 26 नवंबर की रात को मारे गए, उनकी लाशें उनके साथी उठाकर ले गए, लेकिन हुकूमत की जानिब से यह भी चीज सामने आई है कि अगर लाशें हैं तो उनका पोस्टमार्टम करवाएं, ताकि उससे साबित हो सके कि वाकई ये 26 नवंबर की रात के ऑपरेशन में मारे गए, और ये उनके शवाहिद हैं, ये उनके सबूत हैं। जैसा कि मैंने कहा, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को चाहिए कि वो भी सबूतों के तौर पे वीडियो जारी करें, और अगर इस्लामाबाद में या पंजाब के अंदर अगर आपकी लोगों की लाशों के पोस्टमार्टम नहीं हो रहे तो आप खैबर पख्तूनख्वा में लेकर जाएं, वहां से पोस्टमार्टम करवा के वहां से रिपोर्ट जारी करवाएं। दूध का दूध और पानी का पानी हो। आगे चलते हैं। शफीक खान लुंड की लाश पिम्स में मौजूद थी, लेकिन उसके भाई को कहा गया कि हमारे पास तो लाश ही नहीं। जब उसने मिन्नत समाजत की और यकीन दिलाया कि वो भाई की लाश पर कोई शोर नहीं मचाएगा, किसी के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त नहीं देगा, तो 28 नवंबर को उसे कहा गया कि कल आना। 29 नवंबर को शफीक खान लुंड का जसद खाकी अतीक के हवाले कर दिया गया और अगले दिन मरूम को डेरा गाजी खान में दफन किया गया। ये मजलूम पाकिस्तानी रात की तारीकी में नहीं बल्कि दिन की रोशनी में कत्ल हुआ। 3 दिन तक उसकी लाश को छुपाए रखने वाले ताकतवर लोग अंदर से इंतहाई खौफजदा थे। इसी खौफ के बायस एक सहाफी मतीउल्लाह जान को गिरफ्तार करके उन पर झूठा मुकदमा कायम किया गया। उनका असल जुर्म भी यह था कि वो 26 नवंबर की फायरिंग में मरने वालों के मुतालिक तफसीलात इकट्ठी कर रहे थे। उन्हें मंशियात इस्तेमाल करने और दहशतगर्दी के झूठे मुकदमे में मुलव्वस किया गया। उनके खिलाफ मुकदमा सब सहाफियों के लिए पैगाम था कि 26 नवंबर को कत्ल होने वालों की लाशें तलाश मत करो। मतीउल्लाह जान अदालत के जरिए रिहा हो चुके, लेकिन उनके खिलाफ झूठे मुकदमे ने बहुत से चेहरों को बेनकाब कर दिया। एक तरफ राना सनावाला थे जिन्होंने इस झूठे मुकदमे की मजम्मत की, और दूसरी तरफ कुछ वज़रा इस झूठ का दिफा करते रहे। इस्लामाबाद पुलिस वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के माथे थे। इमरान खान के दौर में मोहसिन नकवी के टीवी चैनल पर पाबंदी लगी तो मतीउल्लाह जान ने हमारे साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे में तकरीर की थी। जब मोहसिन नकवी को ताकत और इक़्तिदार मिल गया तो उनके मंजूर नजर आए इस्लामाबाद के हुक्म पर मतीउल्लाह जान के खिलाफ एक ऐसा मुकदमा बनाया गया जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को तमाशा बनाने का बायस बना। हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि जो गलती तहरीक इंसाफ ने 9 मई 2023 को की, वो गलती मौजूदा हुकूमत ने 26 नवंबर 2024 को कर दी। 9 मई का एहतसाब तो मौजूदा हुकूमत कर रही है, लेकिन 26 नवंबर 2024 का हिसाब आज नहीं तो कल होगा। हमने फकत सोगवारों ने जमहूरियत के साथ सोग नहीं मनाना, हमने जमहूरियत को भी बचाना है, ताकि अगर जमहूरियत बचेगी तो मुल्क बचेगा, अगर जमहूरियत ही नहीं रहेगी तो मुल्क कैसे रहेगा। यह हामिद मीर साहब का मैंने आपके साथ कॉलम शेयर किया है। फैसला आपने करना है, शवाहिद आपने देखने हैं, जो सबूत हुकूमत दे रही है, या जैसा कि मैंने कहा कि तहरीक इंसाफ के पास अगर कुछ शवाहिद मौजूद है वो भी दुनिया के सामने लाए, पब्लिक के सामने लाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इंसाफ उन लोगों का भी होना चाहिए जो लोग वाकई अगर शहीद हुए, वाकई उनको कत्ल किया गया है उस रैली के दौरान, और वाकई वो रियासती मजालिम में शहीद हुए, तो फिर उन लोगों का भी एहतसाब होना चाहिए। और हुकूमत को भी ये देखना चाहिए कि हमें मुल्क के अंदर इस्तेहकाम पैदा करना है या मुल्क को मजीद इंतशार में धकेलना है, और मुल्क में ऐसी फिजा कायम करनी है जिससे खुदा न खास्ता मुल्क का मजीद नुकसान हो। तो मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।